أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان خوش آمده. الله نگهبانت باشه. احوالکات خوبان؟ تا اینجا که اهل بیت همه خوب هستن. خداوند سلامت نگهبانت باشه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستان خوبی؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله مهربان نگهبان تو باشه. الحمدلله. ما من نگفتم که یک چکنیم چی گپ میشه. حالتان خوبان آخی؟ الحمدلله میشه. خداوند نگهبان تو باشه. احد او قصوص گپ تا نفهمیدم. سه نفسی که او قصوص نفهمیدم راستی با الله نگهبان تو باشه. در این که هر گپ خبر میه. الله ما و شما را نگهبان باشه. چه حال دارین در روز؟ احوالکاتون خوبان آخی؟ نه. میشه انشاءالله. الحمدلله میشه. میره نام قبل کورسلی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله نگهبان باشه. اگر وقت داشته باشه یا دو دهن از نو چیه گریون کردم کامپیوتر سلسله درس های تاریخی را یک صحبت کنم گوش کنی اگر وقت داشته باشه. انشاءالله که از گپ بیهوده ده یک قول الله قول رسول شوه گوش کنیم 100 بار بهتره. چی طوره که جناب پیامبر صلی الله علیه و میگه. الله نگهبان تو باشه. خدا همیشه نگهبان تو باشه. در هر کجا که باشه الله مهربان نگهبان تو باشه. امروز از تاریخ صحابه جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که بعد الله نگهبان تو باشه. ان الحمد نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. خوش آمده علی جان.
бо сабшест ва калиҷон ягон бародару ягон хоҳаро миан гӯш мекунанд. Иншоалло дар савобам шарик меша. аз таърихи саҳобаи паёмбари гиромии ислом саллаллоҳу алайҳи вассалам бисёр китоби муътабар аст. китобе ҳаст ай шайхе ҳастай аз ҳиндустон ҳастай таърихи саҳобаро нависагии ҳазрат мехостам дар ҳамун бораи саҳобаи паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи вассалам ба самъи шумо суҳбат кунам. шаҳодат додани абу суфиён бар камоли ахлоқи паёмбар ва мусалмон шуданаш. абу суфиён разиаллоҳу анҳу чӣ гуна мусалмон шид, имрӯз мехоҳам ба самъи шумо чикор кунам, мухтасар кӯтоҳ бирасонам. аз аллоҳи мутаол хоҳон ҳастам ки аллоҳи мутаол ин суҳбатҳои моро холи аз риёву холи аз худнамоӣ бигардонад ва ин суҳбатҳои мо мекунем аллоҳи мутаол ҳамчи як ҳадияе, ҳамчи як савоби бузурге номаи аъмоли мо ва шумо навишта бигардонад. як соат таълим гирифт, як соат амри маъруф гӯш кардан аз як шабона рӯз ибодате ки нафлӣ мехунӣ, намоз мехунӣ, нафл беҳтар аст. ҳангоме ки паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи вассалам абу суфиёнро дид ки гуфт: вой бар ту э абу суфиён, оё ҳанӯз вақти он нарасид ки шаҳодат диҳӣ ки маъбуде барҳақ ҷиз як худое нест? вақте ки фатҳи Макка қоим мешид, паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи вассалам чӣ гуфт? э абу суфиён, ҳамин дидесае ки ҳама мусалмон шидесанд, Макка фатҳ мешава, аз они мусалмонҳо мешава, ҳоле ҳам ту чӣ кор мекунӣ? Ақиб менишинӣ, яъне мусалмон намешавӣ? абу суфиён разиаллоҳу анҳу гуфт: падар модарам фидоят, рост чӣ андозаи карим ва воре ва ба хушовандон меҳрубон ҳастӣ. ман низ гумон кардам агар ба ҷуз худои воҳиде худое мебуд, барои ман коре анҷом дода буд. мегӯяд ман дидам ки ҳама фатҳ шид, ҳама дар бари ту рост истоданд, мо танҳо мондем. падару модарам фидоят бод, дини ту дини барҳақ аст. агар ғайри парвардигор ягон парвардигоре ки дигар мешид, моро ёрдам мекард, локин аллоҳе ки ту ӯро ибодат мекунӣ, ӯ якау ягона ҳаст. гуфт. паёмбар худо саллаллоҳу алайҳи вассалам фармуд: вой бар ту абу суфиён, оё ҳанӯз он нарасидааст ки бидонӣ ман расули худо ҳастам? абу суфиён посух дод: падар ва модарам фидоят, рост чӣ андоза бурдбор ва карим ва ба хешовандон меҳрубон аст. дар ин бора то акнун дар қалбам чизе вуҷуд надорад. дар ин мавқӯъ Аббос ба ӯ гуфт: вой бар ту э абу суфиён, ислом биёвар ва қабл аз ин ки гарданат зада шавад, шаҳодат бидеҳ ки маъбуде ҷиз як худое нест ва Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам расули худост. Аббос мегӯяд он гоҳ абу суфиён ба калимаи ҳақ шаҳодат дод ва мусалмон шуд. баъдан чӣ? ҳамҷа калимаша арза карда абу суфиён разиаллоҳу анҳу чӣ шид? Мусалмон шид. касонеро ки паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар рӯзи фатҳ ба онҳо амон дода буд, Аббос разиаллоҳу анҳу дар дунболаи ханд меафзояд ки гуфтам: э расули худо, абу суфиён марде аст ки фахри дӯстӣ бинобар ин ба вай бидеҳ. паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: бале, ҳар касе ба хонаи абу суфиён дохил шавад, дар амон аст, ва ҳар касе дарвозаи хонаашро бибандад, дар амон аст, ва ҳар касе ҳаром дохил шавад, дар амон аст. ин воқеае ки ҳанӯз ба самъи шумо ман расондесам, ин ҳолате буд ки фатҳи Макка буд, яъне ҳамун кинора кардан тамошо кардагӣ ҳастед, ҳамун Маккаро вақте ки фатҳ мекарданд, ҳамҷа чӣ мекарданд? паёмбар худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамин гапҳоро гуфт: дар амон аст, ва ҳар касе ба масҷидул ҳаром дохил шавад, дар амон аст. ҳангоме ки суфиён бархост то биравад, расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт: э Аббос, ӯро дар ин дарра, дар димоғаи кӯҳ нигаҳ дор, то лашкари худованд бар ӯ убур кунад ва ӯ онҳоро бибинад. вақте абу суфиён хост ки ба хонааш биравад, паёмбар худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба Аббоси амакаш гуфт: абу суфиёна бигир аз ҳамун баландӣ лашкара тамошо кунед чанд қаст. мақсад андозаи мусалмонҳоро бина ки чӣ қадр зиёд шиданд. Аббос разиаллоҳу анҳу мегӯяд: ман бо вай хориҷ шудем то ин ки вайро дар ҳамон тангнои водӣ нигаҳ доштам, дар ҷое ки паёмбар худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дастур дода буд то ӯро нигаҳ дорам. Аббос мегӯяд: ҳама қабоил бо парчамҳои худ аз муқобили вай убур намуданд ва ҳар гоҳ қабилае
میگذشت. ابو سفیان می‌پرسید کی هستند؟ میگفتند بنو سلیم. او میگفت مرا با سلیم چی کاری؟ عباس میگوید باز قبیله میگذشت. او میگفتند مزینه. این هر نمای قبیله هستند. مزینه. او میگفت مرا با مزینه چی کاره؟ تا اینکه قبیله ها همه گذشتند و هر قبیله که میگذشت او میگفت اینها کیستند و من با او میگفتم بنو فلان و او میگفت مرا با بنی فلان چی کاره؟ بار خدا صلی الله علیه و سلم به کتیبه الخضرا روح سبز آمد که در آن مهاجرین و انصار شامل بودند و همه غرق در آهن بودند و تنها حلقه های چشماشون از میان آهن پیدا بود. و بس ابو سفیان گفت سبحان الله، ای عباس اینها کی هستند؟ اکی اینها را که وقتی که دید مهاجر گفته کسایی را میگن که از مکه به مدینه رفتن به خاطر خدا و پیامبر. انصار کسی را میگن که خانه هاشون در مدینه منوره بود. ای عباس اینها کی هستند؟ گفت این پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که در میان مهاجرین و انصار قرار دارد. ابو سفیان گفت هیچ کسی را طاقت و یاری مقاومت در برابر اینها نیست. به خدا سوگند ای ابو فضل، سلطنت و پادشاهی برادرزاده ات بسیار بزرگ شده است. گفتم ای ابو سفیان این ابن نبوت و رسالت است، نه سلطنت و نه پادشاهی. گفتم این رفتاری که اصحاب پیامبر میبینی قیب پیامبر در رقابش ایستادن، این کار یا این پادشاهی نیست بلکه این. ابو سفیان پاسخ داد پس آره. عباس میگوید گفتم اکنون نزد برو. عباس میگوید ابو سفیان خارج شد تا اینکه در مکه نزد قوم خود آمد و با صدای بلند خود فریاد کشید ای قریش، این محمد است صلی الله علیه و سلم با سپاه بسیار بزرگ آمده که شما تاب مقاومت در مقابلش را ندارید و هر کسی که داخل خانه ابو سفیان شود او در امان است. هند خانم ابو سفیان دختر عتبه برخاست و سبیلهای او را گرفته صدا زد این سیاه پوست را بکشه، زشت باد روی همچو خبر آور قوم. ابو سفیان گفت وای بر شما، این زن شما را فریب ندهد چون محمد صلی الله علیه و سلم به سپاه آمده است. نگاه که الکه همو هند حال اوجا مسلمان شدگی نبود، همو کینه و عداوت نسبت پیامبر اصحاب پیامبر داد که وقتی که شوهرش این گپ آورد چگونه غضبناک شد. چی گفت؟ هند خانم ابو سفیان دختر عتبه برخاست و سبیلهای او را گرفته صدا زد این پوست را بکشه، زشت باد روی همچو خبر آور قوم. ابو سفیان گفت وای بر شما، این زن شما را فریب ندهد چون محمد صلی الله علیه و سلم با سپاه آمده که شما طاقت مقاومت با وی را ندارید. هر کسی که داخل خانه ابو سفیان شود در امان است. آنگاه گفتند وای بر تو، خانه تو با ما چی سوده میتواند برساند؟ ابو سفیان گفت هر کسی که دروازه خانه خود را ببندد در امان است و هر کسی داخل مسجد شود در امان است. مردم چون این سخن را شنیدند طرف خانه های خود و به طرف مسجد پراکنده شدند. حیثمی جلد 6 صفحه 167 میگوید این را طبرانی روایت نموده و رجال و رجال صحیحند. این بود مسلمان شدن ابو سفیان و تعلیم پیامبر به ابو سفیان رضی الله عنه. دوام درس میگذاریم در چگونگی ورود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به مکه مکرمه. پیامبر چگونه به مکه مکرمه چی شد؟ داخل شد. حدیث را همچنین بیهقی به همین درازیش چنانه که در بدایه جلد 4 صفحه 291 آمده است روایت نموده و ابن عساکر نیز آن را از طریق واقدی از ابن عباس رضی الله عنه چنانه که در کنز الاعمال جلد 5 صفحه 295 آمده روایت کرده و چنان که قبلا در روایت طبرانی گذشت آن را یادآور شده در سیاق وی آمده. بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پس از خارج شدن ابو سفیان به عباس گفت
او را در تنگنایی دره در دماغ کوه نگاه دار تا اینکه لشکر خدا بر وی عبور نماید و او آن را ببیند. عباس میگوید من او را در همان تنگنایی دره در دماغ کوه آورده و نگاه داشتم و هنگامی که ابوسفیان نگاه داشتم گفت ای بنو هاشم آیا غدر و خیانت میکنید؟ عباس پاسخ داد اهل نبوت غدر و خیانت نمیکند. اگه گفت پیغمبر بر ما خیانت میکند به این لشکری که کلانی دارد. بنی هاشم با تو کار خیانت نمیکنند ولی من با تو کار دارم. و ابوسفیان رضی الله عنه خواهش کرد که آیا مقصد میکشند یگان کارو میکنند. ابوسفیان گفت چرا آن وقت نگفتی؟ این را به من میگفتی که من به تو کار دارم تا مطمئن میبودم و چنان حالت برایم رخ نمیداد. عباس با او گفت عباس رضی الله عنه با او گفت به این فکر نبودم که تو به این راه می روی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یاران خود را آماده نمود و قبایل به سرگردی رهبران خود و کتیبه ها با براق های خود گذشته و نخستین دسته را که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیش نموده بود خالد بن ولید با بنی سلیم بود که تعدادشان به 1000 می رسید. آنها پرچمی داشتند که آن را عباس بن مرداس رضی الله عنه حمل می نمود و پرچم دیگر خفاف بن ندبه حمل می کرد و پرچم سوم را حجاج بن علات در دست داشت رضی الله عنه. ابوسفیان پرسید اینها کیستند؟ عباس پاسخ داد خالد ولید. گفت همان بچه عباس همان بچه؟ عباس گفت بله. مقصد که بچه هم بچه کیاش. گفت چون خالد به عباس رسید که ابوسفیان در پهلویش قرار داشت 3 مرتبه تکبیر گفت و رفت. بعد در عقب وی زبیر بن عوام رضی الله عنه با 500 تن عبور نمود که عده از آنها مهاجر و بقیه از گروه های مختلف مردم گرد آمده بودند و با خود پرچم سیاه داشت. هنگامی که در برابر ابوسفیان رسید 3 مرتبه تکبیر گفت و همراهانش نیز تکبیر گفتند. ابوسفیان پرسید این کیست؟ عباس رضی الله عنه پاسخ داد زبیر بن عوام. گفت خواهرزاده ات؟ عباس گفت آره. بعد از آن یک گروه 300 نفر از غفار عبور نمود که پرچم آنها ابوذر غفاری و گفته شد ای ما بن رحزه حمل می نمود. ای ما بن رحزه حمل می نمود. هنگامی که اینها با وی برابر شدند 3 مرتبه تکبیر گفتند. ابوسفیان پرسید ای ابوفضل اینها کیستند؟ عباس گفت بنو غفار. ابوسفیان گفت مرا به بنی غفار چی بعد از آن قبیله اسلم که مشتکل از 400 تن بود عبور نمود و در آن پرچم قرار داشت که یکی آنها را برای بن حسیب حمل می نمود و دیگر را ناجیه بن اعجم. هنگامی که اینها نیز در برابر وی رسیدند 3 مرتبه تکبیر گفتند. ابوسفیان رضی الله عنه پرسید اینها کیستند؟ عباس گفت اسلم. ابوسفیان گفت ای فضل مرا به اسلم چی؟ در میان ما و ایشان هیچ انتقام گری هرگز نبوده است. عباس به وی گفت اینها قوم مسلمانند و به اسلام داخل شدند. بعد از آن بنو کعب بن عمرو با 500 تن گذشت که پرچم آنها بشر بن شیبان حمل می نمود رضی الله عنه. ابوسفیان پرسید اینها کیستند؟ عباس رضی الله عنه اینها کعب بن عمرو هستند. ابوسفیان گفت آره اینها هم پیمانه محمد. هنگامی که آنها در برابر رسیدند 3 مرتبه تکبیر گفتند. بعد از آن مزینه در یک گروه کل از 1000 تن عبور نمودند که در آن 3 پرچم و 3 اسب وجود داشت که پرچم آنها را نعمان بن مقرن، بلال بن حارث و عبدالله بن عمرو حمل می نمود.
اینها چون در برابر ابو سفیان رسیدند تکبیر گفتند. ابو سفیان رضی الله عنه پرسید اینها کیستند؟ عباس گفت مزینه. گفت ابو فضل مرا به مزینه چه کاری که از کوههای خود نزدم آمده و حرکت جنگ افزار و سلاحهایشان را به نمایش میگذارند. بعد از آن جهینه در گروه مشتکل از 800 تن با سران خود که در آن 4 پرچم وجود داشت گذشت. پرچم‌های این گروه را اینها حمل می‌نمودند: ابو زرعه، معبد بن خالد، سویزید بن صخره، رافع بن مکیث و عبدالله بن بدر. هنگامی که در برابر وی رسیدند اینها نیز 3 مرتبه تکبیر گفتند. بعد آن کنانه، بنو لیث، زمره و سعد بن بکر در یک گروه مشتکل از 200 تن که پرچمشان را ابو واقد لیثی حمل نمود عبور نمودند. هنگامی که اینها در برابر ابو سفیان گفتند 3 مرتبه تکبیر گفتند. ابو سفیان پرسید اینها کی هستند؟ عباس گفت بنو بکر. گفت آره، به خدا سوگند اهل شوم اینها همان کسانی اند که محمد صلی الله علیه و سلم به خاطر آنها بر ما لشکرکشی نموده است، ولی به خدا من در آن کار نه مشورت شده بودم و نه من آن را دانستم. مقصد وقتی که ابو سفیان رضی الله عنه هم این لشکرها را که میدید چیکار میکرد؟ پرسان میکرد و در حیرت میومد که اینقدر بسیار هستند. عباس رضی الله عنه گفت بنو بکر. گفت آره، به خدا سوگند اهل شوم اینها همان کسانی اند که محمد صلی الله علیه و سلم به خاطر آنها بر ما لشکرکشی نموده، ولی به خدا با من در آن کار نه مشورت شده بودم و نه من آن را دانستم و همان وقتی که آن متعلی شدم آن را نپسندیدم، ولی آن کار بود که تقدیر بر آن رفته بود. عباس گفت خداوند برای تو در لشکرکشی و جنگ محمد صلی الله علیه و سلم بر شما اراده خیر نموده که همگیتان بر اثر آن به اسلام داخل شدید. آن کنانه، بنو لیث، زمره. واقدی میگوید عبدالله بن عامر از ابو عمرو بن حمید به من گفت که بنو لیث به تنهایی خود که 250 بودند عبور کردند و پرچم آنها را صعب بن جثامه حمل می نمود. هنگامی که عبور نمود همشان تکبیر گفته. ابو سفیان پرسید اینها کیستند؟ عباس پاسخ داد بنو لیث. سپس اشجع گذشت و آنها آخرین کسانی بودند که عبور نمودند. گروهشان مشتکل از 300 تن بود و با خود پرچه داشتند که آنها را معقرل بن سنان حمل میکرد و پرچم دیگر در دست نعیم بن مسعود قرار داشت. ابو سفیان گفت اینها سرسختترین دشمنان محمد صلی الله علیه و سلم از میان عرب جانب خداوند هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ شما از کدوم طرف آمدی مهمان شدی؟ نگهبانت باشه. کوه فیره بعد دوستو تقسیم که یکم کس بیا انشاءالله ید صحبت ما را بشنوه انشاءالله در ثواب شریک میشه. میگه بنیز حمل میکرد و پرچم دیگر در دست نعیم بن مسعود قرار داشت. ابو سفیان رضی الله عنه گفت اینها سرسختترین دشمنان محمد صلی الله علیه و سلم از میان عرب بودند. عباس گفت خداوند اسلام را وارد قلبهای آنان گردانید و این یک فضیلتی است از جانب خداوند. ابو سفیان خاموش ماند، سپس افزود محمد صلی الله علیه و سلم تاکنون نگذشته است. عباس گفت آره، او تاکنون عبور ننموده. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدی برادر. او تاکنون عبور ننموده، ولی اگر کتبه را که محمد صلی الله علیه و سلم در آن قرار دارد، کتبه گفته اکم اوره در آن قرار دارد، ببینی در آن آنقدر اسبان و مردان هستند که هیچ کسی را در مقابلشون یا مقاومت نیست. ابو سفیان گفت اکا همین لشکرایی که چند هزارها گذشتند آیا پیامبر گذشت؟ گفت نه، ولی پیامبر ناومده است. مقصد ابو سفیان گفت ای ابو فضل، آره به خدا من نیز چنین پندارم که در مقابل اینها تاب و مقاومت را در
خود دارد. هنگامی که کتیبه های خضرایی پیامبر صلی الله علیه و سلم نمودار شدند، سیاه و غبار از جلوی سیم اسپان به هوا بلند گردید و مردم از مقابل آن دو میگذشتند و ابو سفیان در هر مرتبه میپرسید محمد صلی الله علیه و سلم نگذشته است؟ عباس پاسخ میداد خیر، تا اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سوار بر شتر قصوا. شتر نام پیامبر صلی الله علیه و سلم قصوا نام داشت. خود در حالی که در میان ابوبکر و اسید بن قرار داشت و برایشان صحبت میکرد، از مقابل آن دو عبور نمود. عباس رضی الله عنه گفت این پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در میان کتیه خضرای خود است، در آن مهاجرین و انصار قرار دارند و در آن پرچم هاست. با هر قهرمان از انصار پرچمی بود و آن چنان غرق در آهن بودند که جز حلقه های چشمشان دیگر چیز نمودار نبود. مقصد همه در بررسی برنجلید میگن، مقصد با تاجیکی چیشی میگن، تری یک چیزش میگن با تاجیکی روسی قنم میدونم اکو تا آهن پوش بود همش ده. عمر بن خطاب رضی الله عنه در میان صدای بلند داشت، او که نیز غرق در آهن بود با همون صدای بلند خود صفوف آنها را ترتیب و تنسیق نمود و برای جنگ آماده می ساخت. ابو سفیان پرسید ای ابو فضل، این مردی که با صدای بلند حرف میزنه کیست؟ عباس رضی الله عنه پاسخ داد او عمر بن خطاب است. ابو سفیان در ادامه سخنان خود افزود به خدا سوگند شأن و شوکت بنی عدی بعد از آن قلت و ذلت اکنون بالا گرفته است. گفت که این شرفی را که عمر داره، این همی بگیم که قبیله خودش بالا میبرداره، عزت مرتبه قبیلهش بالا میبرداره. به خدا سوگند شأن و شوکت بنی عدی بعد از آن قلت و ذلت اکنون بالا گرفته است. عباس رضی الله عنه گفت ای ابو سفیان، خداوند چیزی را که بخواهد توسط چیز بلند میکند و مسلما عمر از جمله کسانی است که اسلام وی را بلند نموده است. وی می افزاید در کتیبه در 2000 ذره بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرچم خود را برای سعد بن عباده داده بود که وی در پیش و پیش کتیبه حرکت میکرد. چون وی با پرچم پیامبر صلی الله علیه و سلم عبور نمود، فریاد کشید ای ابو سفیان، امروز روز کشتار و جنگ است. امروز روزی است که حرمت در آن حال می باشد، در آن حلال می باشد و امروز روزی است که خداوند قریش را ذلیل ساخته است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از پیش روی می آمد تا اینکه در برابر ابو سفیان رسید. ابو سفیان فریاد برآورد ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، امروز به کشتار و قتل قوم دستور داده ای؟ سعد و همراهانش همی که از نزد ما گذشتند چنان میپنداشتند. وی به من گفت ای ابو سفیان، امروز روز کشتار و جنگ است و امروز روزی است که حرمت در آن حلال می شود و امروز خداوند قریش را ذلیل ساخته است. در ارتباط با قومت بر خداوند سوگند می دهم، چون تو نیکوترین مردم و با صله رحم ترین آنها هستی. عبدالرحمن بن عوف و عثمان بن عفان گفتند ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، ما می ترسیم که سعد امروز به قریش حمله ببرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ای ابو سفیان، امروز روز مرحمت است، امروز روزی است که خداوند قریش را در آن عزت داده است. عباس میگوید رضی الله عنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای سعد فرستاد و با عزل او پرچم را به قیس سپرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم پنداشت که اکنون هم پرچم از سعد نرفته است، چون پرچم برای پسر وی تعلق گرفت، ولی سعد از تحویل دادن پرچم بدون نشانه از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ابا ورزید. به این صورت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دستار عمامه خود را برای وی فرستاد و سعد با شناختن آن پرچم را پسرش قیس داد. مقصد اینی بود در بیان داخل شدن لشکر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر بگیم که مکرمه. این حدیث را طبرانی از ابو لیلا رضی الله عنه
نموده که گفت ما با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم داشتیم و او با ما فرمود ابو سفیان در ادراک است، ما با آنجا رفته و او را دست گیر نمودیم و مسلمانان با غلاف های شمشیر خود او را محاصره نمودند تا اینکه او را نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با او گفت وای بر تو ای ابو سفیان، من برای شما دنیا و آخرت را آورده ام، اسلام بیاورید تا در امان و محفوظ باشید. عباس رضی الله عنه با وی دوست بود و در این میان برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، ابو سفیان مردی از شهرت پسند. به این لحاظ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم منادی را به مکه فرستاد تا برای مردم ابلاغ نماید که کسی دروازه خود را بند نمود در امان است و کسی که سلاح خود را انداخته در امان است و کسی که داخل خانه ابو سفیان شد در امان است. بعد از آن حضرت عباس رضی الله عنه با ابو سفیان رضی الله عنه روانه نمود تا اینکه در عقبه ثانیه نشستند. در هنگام بنی سلیم آمدند. دوام حدیث همون طوری که صحبت کردیم کردند. لشکرها دوام حدیث هم می رود. اینها هم انشاءالله هر یک قصه و یک حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و ما و شما یک درس عبرت عزیزان. افسوس که امروزه همه مشکلات درد و غم زندگی من و شما را کور کرده است، دیگه حقیقت نمی بینیم. و اگر بخونم هر کتابی را که از تاریخ پیامبر تابعین تبع تابعین مطالعه هم کنیم عبرت میگیریم، به خاطر که از زمین فکر زندگی را دیگه چشم کورشیدگی. الله متعال همه ما و شما را هدایت کنه، در جاده اسلام مستحکم و استوار نگه بداره. یا الله یا الله، یگان کس مونده همه رفت. الله نگهبان تو باشه. یک بار دیگه بنایست که نفهمیدم. اگر راستی بار میگم درس طولانی نکنم شما هم کمتر خسته نشه و یکم سوالایی که داشته باشه با بنایسه انشاءالله که سوالا رو هم جواب بگیم، همین خود درس میشود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میگوید که من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا داری، میگوی خدا را میشناسم روز قیامت ایمان دارم، چی میگه پیامبر؟ فلیکرم الضیف، مهمون احترام که پیامبر میگه. و در دوام حدیث چی میگه؟ من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یؤذن جاره، با ایمان به خدا داری و با روز قیامت داری بیعت رو احترام کن، پیامبر میگه. و سیم نصیحت پیامبر چی میکنه؟ من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا داری و با روز قیامت داری قول خیرا او لیسمون، بگو سخن خوب. سخن خوب گفته که نمیتونی چیکار که خاموش بنشین، پیامبر میگه. به همین خاطر باید سوال جواب هم کنیم انشاءالله بهترین میشه. به خاطر که درس درست کنیم شما خسته بد میشوین. الله نگهبان تو باشه، الله نگهبان تو باشه. در هر کجا که بشه پروردگار مهربان نگهبان تو باشه از آفت و بلاها. و در هر مصیبت الله میاره از الله متعال با خواهان شه که پروردگار مهربان در برابرش صبر جمیل، توفیق بندگی و طاعت بندگی، دور از معصیت نصیب روزی بگردانه. بارک الله.
الله نگهبانت باشه. در کی میفورد در جایی که خطا محقوله. یا الله مهربان. چند سمه محقول تا خیلی نفهمیدم. میگه سعی کشه چند سمه را. یا الله. الله ماشاءالله. حدیث صحیح چند شرط داره؟ به حد سوال مهم دادی ها؟ اکا مختصر گفتد میتونم میتا جنبست مصطلح حدیث نگاه کردن در کار برای او. اما حدیث صحیح حدیثی را میگن که همو حافظه همو محدثی که بیان می بارک الله. اکا من مختصر چی میکنم مختصر تا همش پرید که گفته برایت نمیتونم دوستم. اصلا تا مختصر که بیان میکنم ممکن که از ما دا بهتر بتونی. به خاطر که در همو
طریقای مصطلح حدیث نظر میکنی، یکم شرطش همیه که همو روایات که میاد در بین یگام تا منقطع نباشه. مقصد همو مجتهدی که ای او مجتهد حدیثی که ای دیگر محدث بیان میکند اما حدیث دیدگی باشد. همین تا تومیرات و صحابه را هم دیگر دیدگی باشند، یگام تاش منقطع باشد. و دوم اینکه حافظه همون محدثا قوی باشد، مقصد حافظش ضعیف نباشد. دوم شرطی همون حدیث صحیح. یکم اینکه همون روایت کن راویا همش همدیگر را دیدگی باشند. دوم که حافظش قوی باشند. سوم که همون محدثایی که حدیث بیان میکنن عادل باشند، مقصد در همو حدیث بیان کردنشو عادل باشند. یگان کس اونها را حکم به کذب با منکر الحدیث همطری نگفته باشه. که من همین قشه برای تو بیان کرده میتونم، این تا که همه او را بیان کنم او را مصطلح حدیث نظر کنده کنم. من مصطلح حدیث راستی بار خوندگی نیستم، باید گفش راست بگوی. فقط از همو درباره حدیث صحیح کم بیش همو سرلوحه ریاض الصالحین اگر نظر کنی یا لؤلؤ و مرجان نظر کنی، همون صاحب ریاض الصالحین و لؤلؤ و مرجان در بیان حدیثی همین صحیح حسن هم یا کم تر صحبت کردن، ای همونجا معلومات گرفتگی هم کم و بیش. و در باره تبگوی که خود مصطلح حدیث نظر کردگی باشم ایتنی به خاطر مصطلح حدیث نظر میکنی همه شخص رو بیان میکنه نکردم زیرا که نخونده باشم چی میگم. نه مکتب شامله در پیش دور مکتب شامله هسته، این نیاز به تعلیم داره، با یک استاد باشه که او را تعلیم بده برای تو بفهمونه که مقصد چی و چی خیلن در بیان همین کتاب مصطلح حدیث درست که بته به همش پر میفهمی. ای تا میخونی بعضیش هم میفهمی. اینا از من همه که برای تو بیان کردم همه ما از همون سرلوحه درباره بیانات حدیث همه را بیان کردم به سمیته همه قم فهمیدگیم. لیکن همش با پرگی او را که مصطلح حدیث میخونی ان شاء الله که با پرگی میفهمی. بسیار چند شرط داره همش میگه دوجا. اگه من میشه سه شرط بهت گفتم. یکم که همو راویا هم دیگر دیدگی باشند، یکم در مابین یکم تا منقطع نباشه، دیم حافظه هر راوی قوی باشه ضعیف نباشه، و سوم هر راوی که روایت میکند همو را عادل باشه. مثلا یگم محدث دیگر او را حکم به کذب و دیگر نکرده باشه. الله تو باشه. اگه من هم قد دوستم همه قد چی میکنم او اینترنت چه سایت کار کردن چه نفهمیدم راستی با خیلی که من هم قشه زور میرسه چیه که و طوره که ممکن تو میفهمی و تو برای تو در کاره ما بیان کرده نتونم. های میشه و انشاءالله در هر کجا که باشه الله نگهبان تو باشه.